विषय आधुनिक काव्यधारार जड़े सफल कवि भाव में प्रतिभा सुप्रतिष्ठित तांकर सर्जनशील प्रतिभार अभ्रांत स्पर्श अवतरण दृष्टिर द्युति स्तबक स्रोतस्वती सेतुबंध दंपित प्रदक्षिण निरीक्षण प्रभृति कविता ग्रंथरे लक्षणीय नारी चेतना दरदी मनोभाव आध्यात्मिक भाव चेतना एवं सूक्ष्माति सूक्ष्म अनुभव को सार्थक भाव रूपायन करिबारे तांकर सिद्धहस्तता प्रतिपादित तांको काव्य प्रतिभार उत्तरणशील पर्यायर से ऊर्ध्वतर चेतना आड़कू आकर्षणीय होइचंती तेणु तांकर कवितारे भगवत शक्ति प्रति ऐकांतिक अनुरागर स्वर उन्नीय जीवनर सफल प्राप्ति और अप्राप्ति को स्वीकार करथिले हे आध्यात्मिक भाव जगत रे अवतरण को से श्रेय बोली विचार करिसंती तेणु जड़े भाववादी कवि भाव में पाठकीय श्रद्धा लाभ करिसंती एथिरे संदेह नाही। एबे आमे विषय प्रसंग देखिबा कोन लिखिसंती संस्कृत मृत्यु संपर्क में कविताटी कवित्री महांती बहु आदृत कविता एही कवितारे कवित्री मनीषर मृत्युबोध जनित आशंका तथा सही आशंका रु उद्धार पाइबा निमित्त आपणार वार्ता प्रदान करिसंती मनीष एही संसार को आसीबा मात्रे के मृत्युर गह्वर मध्य को चली जिबा एकांत सत्य तस्य ही द्रुत मृत्यु मनीष जन्म हेले कोनसी ना कोनसी मुहूर्तरे मनीषर जीवन निश्चित भाव में काल द्वारा कबलित हेबो मात्र मनीष हेउची अमृतर संतान ईश्वरंक निर्देश अनुसार से संसार को आगमन करिथाए एही संसार रूपक रंगमंच रे से आपणार अभिनय परिसमाप्त करी चली जाए जो मनीष संसार से ही रहस्य को जानी थांती तांको चेतना को मृत्यु केबे हेले भयग्रस्त करी नथाए से संसार रे आपणार लीला परिसमाप्त पूर्वक चली जाती अपर पारिकू मनीष जीवन रे एही चिरंतन सत्य को कवित्री प्रकाश करिसंती एही कवितारे से कवितारे कहिसंती जे कोनसी मुहूर्त रे मृत्यु आसी हठात ठारी पारे बा डाकी पारे मनीष को एही भय भितरे एही आशंका भितरे मनीष नित्य एही संसार भितरे जीवन धारणा करुथाए किंतु से प्रकृत रे जाने नहीं जे मनीषर जीवन जो अमृत तत्व भितरे गढ़ा होईची केउ अतीन्द्रिय सत्ता ताकू प्रेरण करिसंती संसार को से कथा को से विस्मरी जाइछि बोली से सर्वदा भयभीत होई संसार रे वास करुछि मृत्यु विषय चिंता करने समय कवित्री स्मरण करिसंती तांकर नारी बंधु निरुपमा को कौनसी दुरारोग्य व्याधि रे से पीड़ित थिले केउ व्याधि थिला तांका आत्मीय स्वजन तांको कहि नथिले लुकायित कहिथिले तांकर निकटरे किंतु से जानिथिले जे खूब शीघ्र मृत्यु आसीबो तांको कोलाग्रत करिबो तेणु जेतेबेले से आपणार बंधु माननकु साक्षात करुथिले सेतेबेले से सर्वदा अश्रुल नयनरे मृत्युर कथा ही कहुथिले हुएत से मृत्यु विषय ही भाषण देई जीवनर माधुर्य माननकु नष्ट करि देउथिले परवर्ती समय रे तांकु मध्य मृत्यु ग्रास करिदेला केमिति से मृत्युवरण कले से जानि पारिले नाही मृत्यु विषय रे सर्वदा चिंता करुतबा निरुपमा केतेबेले चालीगले से निजे मध्य जानि पारिले नाही कवि चिंताधारा अनुसार निरुपमा हेउची एटारे समग्र मनीष समाजर प्रतिनिधि संसार रे निरुपमा भली अनेक व्यक्ति अछंती जेउ माने कि मृत्यु संपर्क रे चिंता करिवार सामान्य बाहाना रे भी
ବାହାନାରେ ବି ଭୟଭୀତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ସେମିତି କିଛି ଘଟଣା ଘଟିଲେ ନିରୁପମା ଭଳି ବିଚଳିତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ମୃତ୍ୟୁ ତ ଦିନେ ନା ଦିନେ ମଣିଷ ଜୀବନକୁ ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ମଣିଷ ମୃତ୍ୟୁ ସମ୍ପର୍କରେ ସାମାନ୍ୟ ସୂଚନା ପାଇବା ମାତ୍ରକେ ଯେଉଁ ଭୟଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଯାଏ, ବିଚଳିତ ହୋଇଯାଏ, ତାହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିଚିତ୍ର। ଆପଣାର ଅସ୍ତିତ୍ୱକୁ ଜାଣିପାରେ ନାହିଁ ବୋଲି ମଣିଷ ଭିତରେ ନିରୁପମା ସେହି ବିଚଳନ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। କବି ନିରୁପମାର ସେହି ବିଚଳିତ ଭାବକୁ କବିତାରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ମଣିଷ ସର୍ବଦା ଆତଙ୍କିତ, ସର୍ବଦା ମୃତ୍ୟୁର କଥା କହିଥାଏ, ମୃତ୍ୟୁର ଭୟ ସଞ୍ଚାରିତ କରୁଥାଏ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀରେ, ସେହି ମଣିଷ କିଭଳି ଆତଙ୍କିତ ଭାବରେ ଚାଲିଯାଏ ସଂସାରରୁ ଯେ ସେ ଆଦୌ ଜାଣିପାରେ ନାହିଁ। ଏହା ମଣିଷ ଜୀବନର କମ୍ ବିରୋଧାଭାସ ନୁହେଁ। ମଣିଷ ଯଦି ଜାଣିପାରୁଥାନ୍ତା ଏହା ମୃତ୍ୟୁ ବୋଲି, ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ ଏଭଳି ଯନ୍ତ୍ରଣା ହୁଏ ବୋଲି, ସେଥିରେ ହୁଏତ ଭୟର କିଛି କାରଣ ଥାଇପାରେ। ମାତ୍ର ଯେଉଁ ମୃତ୍ୟୁ କୌଣସି ସମ୍ବାଦ ଦେଇ ଆସେ ନାହିଁ, ବରଂ କ୍ଷଣିକ ମଧ୍ୟରେ ମଣିଷକୁ ଚାଟି ନେଇଯାଏ ସଂସାର ମଧ୍ୟରୁ, ସେହି ମୃତ୍ୟୁକୁ ଭୟ କରିବାରେ କ'ଣ ଅବା କାରଣ ଅଛି? ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କବି ଏଠାରେ ଯୁକ୍ତି ମଧ୍ୟ ପରିବେକ୍ଷଣ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ସଂସାରରେ ମଣିଷ ପ୍ରତ୍ୟହ ସାମୟିକ ମୃତ୍ୟୁ କୋଳକୁ ଯାଇଥାଏ। ତାହା ହେଉଛି ନିଦ୍ରା। ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ ଗଭୀର ନିଦ୍ରାର ଗହ୍ୱର ଭିତରକୁ ଚାଲିଯାଏ, ସେତେବେଳେ ସଂସାରରେ କ'ଣ ଘଟୁଛି ଆଦୌ ଜାଣିପାରେ ନାହିଁ। ଗୋଟିଏ ଆନନ୍ଦମୟ ଜଗତ ଭିତରେ ସେ ବିଚରଣ କରିଥାଏ। ସଂସାର ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ଜାଣିପାରେ ନାହିଁ ବୋଲି ଏହାକୁ ସାମୟିକ ମୃତ୍ୟୁ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ମଣିଷ ବିଚାର କରିଥାଏ। ନିଦ୍ରିତ ହେବା ସମୟରେ ମଣିଷ ଯେପରି ଜାଣିପାରେ ନାହିଁ ଯେ ସେ କେତେବେଳେ ଗଭୀର ନିଦ୍ରାର କୋଳକୁ ଚାଲିଯାଇଛି, ସେହିଭଳି ମୃତ୍ୟୁର କୋଳରେ ଶୟନ କରିବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ସଂସାର ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣେ ନାହିଁ। ଖାଲି ପାର୍ଥକ୍ୟ ଏତିକି ଯେ ନିଦ୍ରାରୁ ମଣିଷ ପୁଣି ଜାଗ୍ରତ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆସେ, ମାତ୍ର ମୃତ୍ୟୁ ରୂପକ ମହାନିଦ୍ରା ଲାଭ କଲେ ସେ ଆଉ ପୃଥିବୀକୁ ଫେରିଆସେ ପାରେ ନାହିଁ। ତାର ଚେତନା, ତାର ଭାବନା କେଉଁଠାକୁ ଯାଏ ସେ ନିଜେ ଜାଣିପାରେ ନାହିଁ ଏବଂ ସଂସାରର କେହି ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ତାହା ହେଉଛି ଜୀବନର ରହସ୍ୟ। କବୟିତ୍ରୀ ଏଠାରେ ମୃତ୍ୟୁ ପ୍ରତି ହୋଇ ଉଠିଛନ୍ତି ଆଶାବାଦୀ। ମୃତ୍ୟୁଜନିତ ନୈରାଶ୍ୟରୁ ଦୂରରେ ରହିବା ପାଇଁ ସେ ଏଠାରେ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ସ୍ୱକୀୟ ବାର୍ତ୍ତା। ଯେଉଁ ମୃତ୍ୟୁର ଭୟ ସର୍ବଦା ଆମକୁ ନିରାଶାର ଅତଳ ଗହ୍ୱର ମଧ୍ୟକୁ ଠେଲି ଦେଇଥାଏ, ସେହିଭଳି ଭୟକୁ କାହିଁକି ଅବା ଆମେ ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦେବା ଆମ ହୃଦୟ ଭିତରେ? କାରଣ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛୁ ଯେ ମୃତ୍ୟୁ ହେଉଛି ସାମୟିକ ନିଦ୍ରା ଭଳି ଏକ ଅନୁଭବ। ତେଣୁ ସୁଷୁପ୍ତିର ଅନୁଭବ ଭିତରେ ଆମେ କାହିଁକି ବିଚଳିତ ହୋଇ ଜୀବନର ଯେଉଁ ସାର ଆନନ୍ଦ ରହିଛି ତାକୁ ଆମେ ଉପଭୋଗ କରିବା ନାହିଁ? କବିଙ୍କର ଏହି ଭାବନା ଓଡ଼ିଆ କବିତାରେ ମୃତ୍ୟୁ ଚେତନା ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ମୌଳିକ ଭାବନା। ଏହା ଏହି କବିତାର ଭାବ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ରକ୍ଷା କରିଅଛି। ମଣିଷ ଜୀବନ ହେଉଛି ଆନନ୍ଦମୟ, ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି ଉପଭୋଗର ସାମଗ୍ରୀ। ଯେଉଁ ଦିଗକୁ ଆଖି ଘୂରାଇଲେ ମଣିଷ ପାଇଁ ଅସରନ୍ତି ଆନନ୍ଦ ରଖିଦେଇଛନ୍ତି ଈଶ୍ୱର। କରିବା ସହିତ ଆପଣାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଳନ କରିବା ହେଉଛି ମଣିଷର ପରମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଦୁଃଖର କରାଳତା ଭିତରେ ରହିଲେ ମଣିଷ ଆଦୌ ଆପଣାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିପାରିବ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଜୀବନର ଯେଉଁ ଆନନ୍ଦର ଉତ୍ସ ରହିଛି ତାକୁ ଉପଭୋଗ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ସର୍ବଦା ସେ ସାଂସାରିକ ସୁଖରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇ ରହିବ କେବଳ ମୃତ୍ୟୁର ଭୟରେ। କାରଣ ମଣିଷ ଜୀବନରେ ସବୁଠାରୁ ମହାନ ଦୁଃଖ ହେଉଛି ମୃତ୍ୟୁର ଭୟ। ଏହି ଭୟଠାରୁ ଯେଉଁମାନେ ଦୂରରେ ରହନ୍ତି, ସେମାନେ ଜୀବନର ପରମ ଆନନ୍ଦ ପାଇପାରନ୍ତି। ମୃତ୍ୟୁ ତ ଆସିବ, ଦିନେ ନା ଦିନେ ଆପଣା ସାଥିରେ ଚାଲିଯିବ ଯେଉଁ ଗହନ ଗଭୀର ଅନ୍ଧକାର ଭିତରକୁ। କିନ୍ତୁ ସେହି ଚିନ୍ତାରେ ମସଗୁଲ ହୋଇ ମଣିଷ ଯଦି ଜୀବନର ଆନନ୍ଦକୁ ଅବହେଳା କରିବ, ତାହେଲେ ତାଠାରୁ ନିର୍ବୋଧ ଆଉ ସଂସାରରେ କେହି ନାହାନ୍ତି। ମଣିଷ ଜୀବନର ଏହି ଦର୍ଶନକୁ କବୟିତ୍ରୀ ଏଠାରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବୁଝାଇ ଦେଇଛନ୍ତି।
ଏହା ଥିଲା ମୃତ୍ୟୁ ସମ୍ପର୍କରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସାରମର୍ମ, ଯାହାକୁ ପଢ଼ିଲେ ତମେମାନେ ଯେକୌଣସି 1 ମାର୍କ 2 ମାର୍କ କିମ୍ବା ଯେକୌଣସି 5 ମାର୍କ 8 ମାର୍କ ଆସୁ ସେଗୁଡ଼ିକ ଆରାମସେ ଲେଖିପାରିବ। ଏଠାରେ ତମର ପେପର 8 ପରିସମାପ୍ତି ହେଉଛି। ଯେତେ ବି କବିତା ଥିଲା ସେ ସବୁଗୁଡ଼ିକର ନୋଟ୍ସ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିସାରିଛେ। ଆଶା କରୁଛି ସବୁ ତମମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ହି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ତମେମାନେ ଦେଖିନାও ଯାଇକି ଦେଖିନେବ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିବ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବ।